class එකේම මේ recovery class එක අද කරන්නේ. So I'm going to do a recovery session for the Monday class because there were students who was unable to join for the Monday class. තර සඳුදා class එකට එන්න බැරි වෙච්ච කට්ටියට තමයි අද class එක කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා ටියුට් එකේ print out එකක් ගන්න කියලා. So I have instructed you to take a print out of that tutorial. I have posted it on the groups. තර මම groups වල දාලා තිබ්බයි ටියුට් ටියුට්ස් ටික බලන්න කියලා. මේ ටියුට් එක print කරගන්න කියලා. ඒතර ඒකේ මුල් note එක අපි හදාගමු. Right. So I believe you all can see the screen. එතකොට ඔයාලා ඔක්කොටම screen එක බලන්න පුළුවන් වෙයි. මම English medium ටියුට් එකේ තමයි ලියලා තියෙන්නේ answers ටික. සිංහල medium කට කට්ටිය සිංහල medium ටියුට් එක use කරන්නේ දෙකේම එකම questions යන්නේ. Right. So first of all, we should understand about what is ICT, and up to now you have learned up to some level with information and communication technology. තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ යම් තාක් දුරකට දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා basic concepts. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන ICT කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. So basically it's a technology. That means it's a applied thing or applied technology or something like that we use. ඒ කියන්නේ අර ICT කියලා කියන්නේ මේ තාක්ෂණයක් එහෙම නැත්නම් අපි අපේ වැඩ ලේසි කරගන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදවල එකතුවක්. applied කියන එකේ තේරුම ව්‍යවහාරික කියන එක. ඒ කියන්නේ භාවිත කරනවා කියන එක. So you know, in ICT it's a combination of computer science, information technology and network technology. So ICT කියලා කියන්නේ මේ පරිගණක තාක්ෂණය, පරිගණක ජාල තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය කියන ඔක්කොගෙම එකතුව තමයි තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් if we think about different sciences like computer science and electronics, physics, ඒ වගේ දේවල් පරිගණක විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව වගේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒ වගේ හොයාගත්ත දේවල් වලින් තමයි ICT හැදිලා තියෙන්නේ. So ICT is known as a set of methods which used to process data into information and transmit data and information from one place to another. ඉතින් තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියන්නේ දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීමත් දත්ත සහ තොරතුරු ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්‍රේෂණයක් සඳහා භාවිත වන ක්‍රමවේදයන්හි එකතුවක්. So I believe you all have the tutorial and your own hard copy. So it is better to write down the definitions of these questions or answers for these questions. So ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයාලගේ answers ටික ලියාගන්න මේ questions වලට. බැරි වෙලා හදිස්සි කාට හරි මේක මේ print කරගන්න බැරි වුණා නම් question number එක දාලා උත්තර ටික ලියාගන්න තමන්ගේ language එකෙන් පස්සේ ටියුට් එක print එක කරගෙන ওই ටික replace කරගන්න. So as students who study ICT, information and communication technology, we should have a good answer to describe it. So simply we can tell it's a set of methods which used to process data into information and transmit data and information from one place to another. The තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ සරල ලෙස වාක්‍ය කිහිපයකින් අපිට මේ විදිහට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් එතන පාවිච්චි වෙච්ච එකක් තමයි data and information and transmission. ඒකයි මම කිව්වා ICT කියන්නේ එහෙම ගොඩක් දේවල් එකතු වෙලා හැදිච්ච මේ ටෙක්නොලොජි එකක්.
So first, we should recognize, or we should understand about data and its definition, because it's a data and information are basic concepts in ICT. තොර දත්ත සහ තොරතුරු කියන්නේ තොරතුරු හා සංවිධන තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප. ඒ නිසා අපි දත්ත සහ තොරතුරු කියන දෙකත් ස්ටඩි කරන්න ඕනේ, දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. තොර දත්ත එකක් අර්ථ දක්වන්න આવොත් එහෙම අපිට, if you need to define data, or if you need the definition for data, it can be recognized as less meaningful, unprocessed, raw facts and figures are known as data. Less meaningful, unprocessed, raw facts and figures. ඒ කියන්නේ අර්ථාන්විතව සකස් කර නොමැති සාධක හා සංඛ්‍යා, සාධක හෝ සංඛ්‍යා හානෙමේ හෝ කියලා දැම්මනම් හරි, අර්ථාන්විතව සකස් කර නොමැති සාධක හෝ සංඛ්‍යා දත්ත ලෙස අපි අර්ථ දක්වනවා. තර මේ ටික ඔයාලා නෝට් එකේ හිමිට ලියාගන්න. If we consider an example for data, it should be less meaningful and also it should be unprocessed. ඉතින් දැන් ඕනම දෙයක් process වෙද්දී raw materials තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. To make any production, you will use raw materials. හිතන්න yogurt හදන්න අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ යම් කිසි processing එකකට පස්සේ ඒක yogurt වෙනවා. ඒ වගේ අමුද්‍රව්‍ය වෙන වෙනම ගත්තාම එච්චරම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි තොරතුරු තමයි ප්‍රතිඵලය. තොරතුරු දත්ත සකස් කරාම ලැබෙන. ඒතොර ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය තමයි අපි දත්ත කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක weight of a student in a class. පන්තියක සිසුවෙකුගේ බර කියන එක ගත්තොත් ඒකෙන් ඔයාට කියන්න බෑ යා වැඩිම බර තියෙන සිසුවද අඩුම බර තියෙන සිසුවද, එහෙම නැත්නම් නිරෝගී බර තියෙන කාණ්ඩයේද යා ඉන්නේ. ඒ කිසිම දෙයක් ඔයාට කියන්න බෑ. මොකද you cannot do any processing just using a single weight of a student. ඉතින් ළමයෙක්ගේ බර කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ, average weight එක හොයලවත් නැහැ, maximum minimum weights හොයලා නැහැ. So weight of a student in a class will be just data. And also if you consider about your progress report at year end, you get it from the school at the year end, that progress report is an information, can be considered as an information. But if you just have subject marks for Sinhala, for one subject mark, you cannot tell whether you are going to be you cannot take any idea about your rank. ඒ කියන්නේ ළමයෙක්ට පන්තියක එක විෂයක ලකුණු. එහෙනම් අපිට මේකට උදාහරණයකට ආයෙ දාන්න පුළුවන් a subject mark of a student in a class. පන්තියක සිසුවෙකුගේ විෂයක ලකුණු. ඒකත් data. මොකද පන්තියක මේ ශිෂ්‍යයෙක්ගේ විෂයක ලකුණු ටික අරගෙන එක විෂයක ලකුණු ටික අරගෙන අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. එයා ඒ විෂයට තියෙන දක්ෂතාවය පේනවා. නමුත් ටෝටල් එකක් නැහැ, රෑන්ක් එකක් හදන්න බෑ, ඇවරේජ් එකක් නැහැ. So those are known as data. ඒක ලියාගත්තට පස්සේ එතන මේ දෙක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕන ඔයාලගේ ටියුට් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න අර්ථ දැක්වීම තොරතුරු වලට. So information, it is known as meaningfully processed data is known as information. The meaningfully processed data is known as information. ඒතර තොරතුරු කියලා කියන්නේ අර්ථාන්විතව සකස් කරන ලද දත්ත. ඒතර දත්ත අර්ථාන්විතව සකස් කරාම තමයි තොරතුරු නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි આવොත් තොරතුරු ඇතුලේ තියෙන දත්ත වලද, is it true that the information contains data, same data? That is true. තොරතුරු ඇතුලේ තියෙන දත්තම තමයි, නමුත් they are meaningfully processed. අර්ථාන්විතව සකස් කරලා ප්‍රතිඵලයක් කියන්නේ meaning එකක් තියෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. So meaningfully processed data is known as information. In ICT, we collect these data and process them to meaningfully process them to information, and we communicate these information and data between different places or countries or different devices. ඒක තමයි ICT වල අපි පොදුවේ ICT වල කාර්යභාරය විදිහට සලකන්නේ. එතකොට තොරතුරු ගැනත් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න.
meaningfully processed data is known as information. අර්ථාන්විතව සකස් කළ ලද තොරතුරු දත්ත තොරතුරු ලෙස අර්ථ දැක්වේ. So the average weight of students in grade 10 10 වසර ළමයින්ගේ සාමාන්‍ය බර 10 වසර ළමයින්ගේ සාමාන්‍ය බර අර්ථාන්විතව සකස් කරන ලද දත්ත තොරතුරු ලෙස අර්ථ දැක්වේ. Average weight of students in grade 10 10 ශ්‍රේණියේ ළමයින්ගේ සාමාන්‍ය බරයි. එතකොට 10 ශ්‍රේණියේ ළමයින්ගේ සාමාන්‍ය බර ඒක තොරතුරක්. මොකද ඒක average එක හැදිලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක process වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ලියා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. හදිසියෙ ලියා ගන්න බැරි වුණොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මේකේ. එතකොට මම ඒ question එක පෙන්නන්න. So next we will move to communication. So in communication, it is known as transmission of data from one place to another place via a transmission media is known as data communication. Transmission of data from one place to another place via a transmission media is known as data communication. ඉතින් දත්ත sannivedanaya කියලා කියන්නේ අපි computer networking ඉගෙන ගත්තා, data transmission ඉගෙන ගත්තා, data communication ඉගෙන ගත්තා. උදේට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කියලා කියන්නේ සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය හරහා එක ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම sannivedanaya ලෙස හැඳින්වෙනවා. So the transmission of data from one place to another place. තැනකින් නම් තව තැනකට. Transmission media එකක් කරා සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයක් කරා ඒකට තමයි අපි කියන්නේ දත්ත sannivedanaya කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය වලට රැහන් සහිත සහ රහිත ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට අපි ඒවා networking පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා. මේ online class එකේදී ඒ class එකට ආව නැති අය දැන් normal classes වලදී අපි මේ පාඩම කරනවා. Right. එතකොට ඒ communication part එකත් ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තට පස්සේ then what is the meaning of technology? That means what is a general idea of technology? So technology, as I said earlier, it's the applied version of the science. ඒ කියන්නේ විද්‍යාවෙන් දැන් දේවල් හොයාගන්න ඕනේ. දැන් විදුලිය ගැන හොයාගෙන තියෙන science වලින් විද්‍යාවෙන්. but ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපි පාවිච්චි කරන technology එකක් විදිහට. ඒ විදිහට විද්‍යාවෙන් හොයාගත්ත ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි වෙන්නේ තාක්ෂණයේ විදිහට ප්‍රායෝගිකව මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල. agriculture science තියෙනවා. ඒකෙන් හොයාගත්ත දේවල් agriculture technology විදිහට තමයි use වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. So science is observing new things and experimenting things, testing things. So once you gain the knowledge through these processes, you use it to make your daily life or processes more efficient and make them easy. So the applied version of science is can be recognized as technology. So the general term maker technology කියන්නේ set of methods used by humans to make their daily life easy is known as technology. තර මිනිසුන් විසින් තම කාර්යයන් පහසු කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ක්‍රමවේද තාක්ෂණය ලෙස හැඳින්විය හැකි වේ. තර ඒක ලියා ගන්න ළමයි. පොඩි වෙලාවක් දෙනවා ඔයාලට ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක describe කරන අතරතුරේදී ලියා ගන්න. හරි. අපි first page එකේ තියෙන ටිකට ඔය ටික තමයි ලියා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි ICT වල description එක ලියා ගන්නවා, then data, then about information, then what is communication, then the technology. ඒකයි මම කිව්වා ICT කියන්නේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි. ඒ ටෙක්නොලොජි එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරන්නයි ඒවා එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට ගෙනියන්නයි. So we use ICT to convert data into information and to transmit those data or information from one place to another place. The next page, in the second page, the second question is about converting data into information.
So this diagram or this symbol set of symbols can be recognized as a abstract representation of an information system. तर මේ diagram නැත්නම් මේ රූප සටහන අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් තොරතුරු සහ sannivedana තාක්ෂණයේ abstract representation එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ වියුක්ත ආකෘතියක් විදිහට. ඒතකොට වියුක්ත ආකෘතියක් කියලා කියන්නේ සරල කරන ලද, හකුලුන ලද ආකෘතියක්. So this is the abstract representation of an information system. So this information systems has three main parts known as input, process and output. දැන් තොරතුරු පද්ධති ගත්තාම, දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරන පද්ධති ගත්තාම ඒගොල්ලෝ input, process, output කියන steps තුනෙන් සමන්විතයි. අනිත් එක මේ input කරන්න අපි data processings වලට, processes වලට සකස් කිරීමට ගණනය කිරීම calculations, organizing කියන්නේ සංවිධානය කිරීම, comparison සංසන්දනය කියන දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. So output කියන්නේ ප්‍රතිදානය, information තොරතුරු. එතන මේ වචන වල තේරුම් සිංහලෙනුත් අවශ්‍ය කට්ටිය ලියා ගන්න. So input කියන්නේ ආදානය, process සැකසීම, output ප්‍රතිදානය, data කියන්නේ දත්ත, processings අපි දන්නා සැකසීම, information කියන්නේ තොරතුරු, calculations කියන්නේ ගණනය කිරීම, organizing කියන්නේ සංවිධානය කිරීම, comparison කියලා කියන්නේ සංසන්දනය කිරීම නැත්නම් සැසඳීම. So for the number 2 you get that abstract model to introduce an information system. දැන් අපි මේ තොරතුරු පද්ධතියක් කියන එකට කලින් පොඩ්ඩක් අපේ අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. What is a system in general terms? Before that we can recognize there are two main types of systems in the world. දැන් අපි generally මොකද්ද පද්ධතියක් කියන්නේ කියන එක අධ්‍යයනය කරන්න කලින් අපිට තේරෙනවා අපිට තියෙනවා පද්ධති ආකාර දෙකක් ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් දකින්න. එහෙම දකින්න තියෙන පද්ධති ආකාර දෙක තමයි මේ man made systems. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම artificial systems. අනිත් එක natural systems. ස්වභාවික පද්ධති. ඉතින් අපි දන්නවා hospital is a system. ඒතකොට ඒක man made system එකක්. School is a system, man-made system එකක්. Transport system, man-made system එකක්. ඒ වගේ banking system, man-made system එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පරිසර පද්ධතියක්. ස්වභාව ධර්ම විසින් හදලා තියෙන. ශ්වසන පද්ධතිය. ඒකත් ස්වභාව ධර්මයෙන් හදලා තියෙන. රුධිර සංසරණ පද්ධතිය. So there are natural and artificial systems in this world. ස්වභාවික සහ කෘත්‍රිම පද්ධති ලෝකේ තියෙනවා. එතකොට මේ පද්ධති වල අර්ථ දැක්වීම ගත්තොත් පද්ධතියක් කියලා පොදුවේ අපි general terms වලින් ගත්තොත් ඒක අර්ථ දැක්වීම යන්නේ යම් නිශ්චිත අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම පිණිස ක්‍රියාත්මක වන අන්තර් සම්බන්ධිත සංඝටක සමූහයක එකතුවක් පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්වේ. යම් පොදු අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම පිණිස ක්‍රියාත්මක වන අන්තර් සම්බන්ධිත සංඝටක සමූහයක එකතුවක් පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්වේ. So a system is a collection of interrelated components which works together to achieve a common goal. එතකොට common goal එකක් එහෙම නැත්නම් පොදු අරමුණක් ඉටු කර ගන්න පාවිච්චි වෙන components වල එකතුවක් තමයි පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ. So if you consider your computer system including you the user, it is a system. දැන් වාගේ computer එක laptop එක නිකන් මේසයක් උඩ තිබ්බට වැඩක් නැහැ නේ. There should be a user. So you have a user and you have softwares, hardwares. All of these components are interrelated. So all of these components work together to achieve a common goal. If we consider about your computer system, it is working together to convert data into information. That's the goal of it.
එතකොට ඒක කරගන්න ගෝල් එක එහෙම නැත්නම් මේ තමන්ගේ පද්ධතියේ තියෙන අරමුණු ඉටු කරගන්න එකිනෙකට වෙනස් සංඝටක අන්තර් සම්බන්ධිතව වැඩ කරනවා. ඉතින් තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අන්තර් සම්බන්ධිතව ක්‍රියාත්මක වන සංඝටක සමූහයක පද්ධතියක් එකතුවක් තොරතුරු පද්ධතියක් වෙනවා. So an information system is a combination of components which works together to convert data into information or process data into information. So ඉතින් ඔයාලට තියෙන්න ඕන හොඳ අයිඩියා එකක් පද්ධති කියන්නේ මොනවද? තොරතුරු පද්ධති කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන. Each and every system has its own input, process and output. ගොඩක් පද්ධති හැම පද්ධතියකම වගේ ආදාන සැකසුම් ප්‍රතිදාන කියන එක තියෙනවා. Then number 3, forms of data. Letters, symbols, numbers, shapes, images, audio and video. කියන්නේ දත්ත කියන එක අපි කතා කරන්නේ unprocessed raw facts and figures කියලා. එතන මේ දත්ත තියෙන්න පුළුවන් ආකාර, පවතිය හැකි ආකාර අපිට අකුරු වලින්, letters වලින් දත්ත ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සංකේත වලින් දත්ත තියෙන්න පුළුවන්. සංඛ්‍යා හැඩතල ඡායාරූප, ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය පසුරු. දෘශ්‍ය පසුරු කියන්නේ video clips. So if you just see any letters, symbols, numbers and shapes and images or audio and video, they do not bear any meaningful idea. එතකොට ඒක නිකම්ම මේ අකුරු ටිකක් ඉලක්කම් ටිකක් දැක්කට ඒකෙන් ඔයාට ලොකු අයිඩියා එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක මොකක් හරි පිළිවෙලකට හැදිලා තියෙනවා. ඕගනයිස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ, කම්පෙයාර් වෙලා හරි මොකක් හරි රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්, අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට තිබ්බොත් තමයි අපිට වටින්නේ. ඒ නිසා මේ දත්ත තියෙනවා ඔන්න ඔය කියන ආකාර වලින්. ඔයාලා ඒකත් ලියා ගන්න. forms of data. හරි. අක්ෂර සංඛ්‍යා හැඩතල ඡායාරූප ශ්‍රව්‍ය දත්ත සහ දෘශ්‍ය පසුරු. Then we can classify data using two factors known as quantitative data and qualitative data. Quantitative data and qualitative data. In quantitative data, it is known as value is measured in the form of numbers or counts. And also the quantitative data, you can use a computer to process them. So computers work with quantitative data. And you can represent them using a number, and also usually it has a unit. The quantitative data කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සංඛ්‍යාත්මක ගැන සහිතයි ඒකක භාවිතයෙන් මැනිය හැකි. ඒතර අපි මේ විදිහේ දත්ත උස උදාහරණ ඕන ලියා ගන්න weight, height, time, age, උස බර කාලය වයස මේ වගේ දේවල් අපි ප්‍රමාණාත්මක දත්ත ලෙස හඳුනා ගන්නවා. මේ දත්ත සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්, ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්, processings කරන්න හරි ලේසි. මොකද ඒවා ප්‍රමාණයක් දක්වන නිසා. But in other hand, the qualitative data usually describes about the quality. The qualitative data කියන එක සාමාන්‍යයෙන් quality එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි අපි කිව්වොත් මේ ගති ගුණයක් නැත්නම් ගති ලක්ෂණයක් විස්තර කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගසක් ගත්තොත් පොඩි මල් පැලයක් ගත්තොත් ඒ මල් පැලේ මල් වල පාට it's a quality. ලස්සන පාට, තද පාට, තද රතු පාට ඒ වගේ. So it's a quality. එක ගති ලක්ෂණයක් විස්තර කරන නිසා ගුණාත්මකයි. හැබැයි අපි කිව්වොත් මේ මල් පැලේ වයස මාස 3යි කියලා. It's an quantitative data. ඒක quantitative එකක් වෙනවා. අතන එහෙම නැති ඒවා mind බැරි ඒවා qualitative. ළමයිගේ හොඳ නරක උනත් qualitative. හැබැයි ළමයිගේ ICT වල subject marks 3 වෙනි වාරයට ඒක quantitative. හැබැයි ඉතින් ළමයාගේ කැපවීම කියන එක අදහසක් විදිහට ඉදිරිපත් කරොත් කැපවීම හොඳයි නෑ නරකයි. ඒ වගේ ගත්තොත් ඒක ඇවිල්ලා වට තේනවා qualitative කියලා. ඉතින් qualitative ඒවා process කරන්න බෑනේ එහෙම computer එකකින් එක මිනිස්සෙක් නම් හිතලා compare වෙලා එන්න ඕනේ. එක මිනිස්සෙක්ට දෙයක් ගැන හිතන දේ තව කෙනෙකුට වෙනස්. මට
මේ මල ලස්සනයි කොට තව වෙන කෙනෙකුට මේ මල කැත වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ගුණාත්මක දත්ත කියන ඒවා සංඛ්‍යාත්මක නැහැ. ගති ලක්ෂණ තමයි විස්තර කරන්නේ. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත තමයි අපි පරිගණකවල මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා භාවිත කරන්නේ. එතකොට මේ දත්ත ඔන්න ඔය විදිහට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. හොඳට ඊළඟට ටියුට් එකේ ඒ ඊළඟ කොටස 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ අදම සිංහල මීඩියම් එකේ එක හරි තොරතුරු වල වැදගත්කම කියලා. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන importance of data කියලා. ඒක පොඩි printing mistake එකක්. ඒක importance of information කියලා ලියන්නේ. නැත්තරම දැන් data වල වැදගත්කමක් තියෙනවා. importance of data ගැන හිතුවොත්. දත්ත වටිනාකමක් දත්ත වටින්නේ ඇයි? නැත්නම් දත්ත වල වැදගත්කම කුමක්ද? ඒකේ තේරුම තමයි තොරතුරු නිපදවීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ලෙස දත්ත භාවිත වේ. නේද? තොරතුරු නිපදවීම සඳහා දත්ත අවශ්‍ය වේ. It is an essential input to make information or process information to get the output as information. ඒ කියන්නේ තොරතුරු හදාගන්න නම් දත්ත කෙනේ ඕනේ. ඒ දත්තවල අවශ්‍යතාවය. In other hand, what is the importance of information? I මෙච්චර මහන්සි වෙලා තොරතුරු හදලා ඉවුව තැන් වලට යවන්න බලන්න. So importance of information is we use information to take decisions. අපි තොරතුරු භාවිත කරනවා තීරණ ගැනීම සඳහා. ඒතර මෙතන සිංහලෙන් ලියා ගන්න ඕන නම් තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු භාවිත වේ. තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු භාවිත වේ. ඒතර තොරතුරු භාවිත කරනවා අපි තීරණ ගැනීම සඳහා. ඒ හින්දා තොරතුරු අපිට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වෙලා තියෙනවා අද කාලේ වෙනකොට. Then number 6, characteristics of quality information. So because you are using the information to take decisions, to keep those decisions correct, then only you will have good effects. If your decision is correct, you will have good effects. If your decision is wrong or bad, you will have bad effects. එතකොට තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු භාවිත වෙනවා නම් හොඳ තොරතුරු භාවිත කරොත් හොඳ ප්‍රතිඵලත් නරක තොරතුරු භාවිත කරොත් නරක ප්‍රතිඵලත් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් තොරතුරු වල ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙනවා. ඇත්තටම තොරතුරක් භාවිත කරද්දී දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොටස් වෙළඳපොළ ගැන ඔයාලට තොරතුරු ඒ කොටස් වෙළඳපොළ වෙබ් අඩවියකින් වගේ ගන්න පුළුවන්. කොටස් වෙළඳපොළෙන් කියන විස්තර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රවෘත්ති වලින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටස් වෙළඳපොළ බ්‍රෝකර් ආයතනයකින්, තරවකාර ආයතනයකින් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කවුරුත් කිව්වට ඕගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහනේ කොටස් වලදපොලේ තොරතුරු. අන්න ඒ වගේ තමයි characteristics of quality information depends on so many factors, features. These are the most important factors or features. ඉතින් මේ තොරතුරු ගත්තහම ඒ තොරතුරු වල වටිනාකම තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකවලින් පහක් මෙතන තියෙනවා. එකක් accuracy. Accuracy කියලා කියන්නේ නිර්වද්‍යතාවය. Your information should be accurate. ඔයාගේ තොරතුරු නිර්වද්‍ය වෙන්න ඕනේ. ඒතර accuracy නිර්වද්‍යතාවය කියලා ලියා ගන්න. Then the timeliness. ඒතර timeliness කියලා කියන්නේ කාලානුරූපී වීම. දැන් මේ තොරතුරු පාවිච්චි කරලා අපි තීරණ ගන්නවා නම් ඒ තීරණ ගන්න ඕනි වෙලාවට කලින් අඩුම තරමේ තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. ටිකක් හරි කලින්. ඒ තීරණ ගන්න ඕනේ වෙලාව පහ වුණාට පස්සේ තොරතුරු ලැබිලා වැඩක් නැහැනේ. මොකද අපිට එතකොට ඒ තීරණේ අරගෙන වැඩක් නැහැ. So it is useless. So the timeliness is an important characteristic of quality information. Timeliness කියලා කියන්නේ එතකොට කාලානුරූපී වීම. ඊළඟට completeness. You need your information in a complete manner to get good decisions. ඊළඟට relevance එක. relevance කියලා කියන්නේ අදාළත්වය. එතකොට අපි අදාළත්වය නැත්නම් relevance කියන එක ඊටමත්ම වැදගත් වෙනවා දත්ත ගැන කතා කරනකොට. මොකද මේ තොරතුරු ගැන කතා කරනකොට මොකද අපිට තීරණ ගන්න අදාළ දත්ත නැත්නම් වැඩක් නැහැ. නේද?
අපිට අදාළ තොරතුරු තියෙන්න ඕනේ තීරණ ගැනීම සඳහා. අදාළ නොවන තොරතුරු අපිට තීරණ ගන්න යූස් කරන්න බෑ. Then that is the relevance, අදාළත්වය. Then the cost effective. The information should be as much as cost effective. හැකිතරම් වියදම අවම පිරිවැය අවම වෙන්න ඕන තොරතුරක්. මොකද යම්කිසි තොරතුරක් පාවිච්චි කරලා ගන්න තීරණයකින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභයට වඩා වැඩි වියදමක් තොරතුරු ගන්න යූස් කරන්න වෙනවා නම් ඉතින් එහෙම තොරතුරු වලින් අපිට වැඩක් නැහැ. So accuracy, timeliness, completeness, relevance and cost effective. නිරවද්‍යතාවය, කාලානුරූපී වීම, අංග සම්පූර්ණ බව, අදාළත්වය සහ පිරිවැය අවම වීම කියන සංකල්ප ටික මේ features ටික එහෙම නැත්නම් characteristics ටික ගති ලක්ෂණ ටික වලට ඕන වෙනවා quality information එක තීරණය කරගන්න. Then the nature of information. හරි. එතකොට nature of information කියන එකේදී අරට white board එක share කරන්න. The nature of information කියන එක මෙහෙම දෙයක්. If you look at information, as I said earlier, information contains data. මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ තොරතුරු කියන එකේ තියෙන data තමයි. නමුත් තොරතුරු අර නිකම්ම තියෙනවට වඩා data එක meaningfully process වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තොරතුරු වල මේ හැසිරීම ගත්තොත් එහෙම ඒ තොරතුරු නිපද වෙන මොහොතේදී ඒ තොරතුරු වටිනාකම උපරිමයි. So if we use a chart to represent that like this, two axis, and this one can be recognized as the value. So this axis is the value. So this axis is the time. The value of an information depends on time. Also it has a relationship with time. එතකොට අපි ගත්තොත් මේ තොරතුරුක වටිනාකම කාලය සමග සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඊට කලින් අපි බලමු දැන් තොරතුරු වල වටිනාකම කොහොමද තීරණය වෙන්නේ? ඇතන තොරතුරක් වටිනාකම තීරණය වෙන්නේ රිලෙවන්ස් එක අනුව. ඒ කියන්නේ අදාළත්වය අනුව. නමුත් කොහොම වටින තොරතුරක් වුණත් කාලය ගත වීමේදී ඒ තොරතුරේ වටිනාකම ඒ තියෙන වැදගත්කම importance එක අඩු වෙනවා. So if we consider this as a common fact or rule, so we can recognize when the time is 0. That is the moment you process the information. ඒතර කාලේ ශුන්‍ය අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් තොරතුරු නිපද වෙන අවස්ථාවේදී ඒ තොරතුරුක වටිනාකම උපරිම වෙනවා. ඊට පස්සේ C grain මේ වැලමිට shape එකෙන් අඩු වෙලා යනවා. C grain අඩු වෙලා යනවා. මේ curve එක ගාවන්න එපා එක axis එක්කවත්. මොකද define කරන වෙයි අර fixed මේ position එකක් කියන්න බෑ කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කොච්චර වටිනාකමක් තියෙනවද කියලා. ඒතර මේකට අපි කියනවා golden rule of information කියලා. තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යාය. ඒක ලොකුවට මේ ඔයාගේ අච්චු පොතේ එහෙම තියෙන එකක් නෙමෙයි. මම ඔයාලගේ දැනුමට තමයි දුන්නේ. So golden rule of information means when the time is 0, any information has its maximum value, and with the time it decreases the importance of the or the value of the information. ඉතින් කාලේ ශුන්‍ය අවස්ථාවේදී තොරතුරක වටිනාකම උපරිම වන අතර කාලය ගත වීමත් සමග අඩු වී ඒ නැවත දත්ත බවට පත් වේ. ඒක ලියා ගන්න ඕනේ මේ අයිඩියා එක ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක හිතලා බලන්නකෝ දැන් ඔයාලගේ පහවසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵලය සහ ඒ ප්‍රතිඵල සහතිකය අද වෙනකොට ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැන් 10 වසරෙන් ඉන්නේ. So no one cares about that. But if you recall your memory to the day that you got that result, then you will recognize it. On that day you had the maximum value for that. The ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් එහෙම
ඔයගොල්ලෝ හිතලා බැලුවොත් එහෙම මේ පහවසරේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵලය ගත්ත දවසට ගිහිල්ලා එදා ඒ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵලයට ඒ සහතිකයට තිබුණු වටිනාකම දැන් මෙහෙමනේ. ඒකේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන මොහොතේදී තමයි වැඩිම වටිනාකමක් තියෙන. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා සර්ටිෆිකේට් එක ගන්නකොට එහෙම එච්චර වටිනාකමක් නැහැ. ඊට සැර අඩු වෙලා. කවුරුත් වැඩි අහන්නේ නැහැ. දැන් නම් කවුරුත් ගණන් ගන්නෙ. So likewise, information that happens to the information. With the time, it reduces its value. And also there's another relationship of information with value and relevance. Value and relevance. So you can see the value with the relevance. The relationship is like this. When the relevance is high, value of the information is high. ඒ කියන්නේ දැන් අර තොරතුරක වටිනාකම අදාළත්වයත් එක්ක ගත්තොත් අදාළත්වය වැඩි වෙන්න වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා මේ අපි ඒක රෙකග්නයිස් කරගන්නේ මේ විදිහේ behaviors තොරතුරු වලට තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් දෙක එකක් ඔළුවේ තියාගන්න මෙන්න මේක. දැන් තොරතුරු සමහර අයට තොරතුරු කියලා තේරෙනවා. සමහර අයට ඒව දත්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ආයතනයක වගේ එක වෙනවා. So depending on your position, some data will looks as information, but for some positions those information will look as data. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් ඔයා හිතන්න සුපර් මාකට් 1000ක් විතර තියෙන සුපර් මාකට් ජාලයක් තියෙනවා. ඒකේ එක සුපර් මාකට් එක මැනේජර් කෙනෙකුට monthly income report එක information එකක්. හැබැයි අපි හිතමු ඒක කුණ්ඩසාලි සුපර් මාකට් එක කියලා. එතකොට කැන්ඩි regional manager ඒ එක සුපර් මාකට් එක information වෙලා තිබ්බ එක එයාට data. මොකද regional manager උඩින් ඉන්නේ. එයාට decisions ගන්න එක සුපර් මාකට් එකේම මදි. ඒ නිසා එයාට ඔක්කොම එකතු කරපු summarize report එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ central province එකට ඉන්න කවුරු හරි decision ගන්න කෙනෙකුට candid මදි. ඒ ඔක්කොම summarize වෙලා report එකක් එන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ආයෙ ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම කුණ්ඩසාලේ manager all the sales details of a month or for the last month, it's an important information for the manager of the Kundasale branch, but for the regional manager it was not enough processed. ඉතින් ඒක නිසා මේක හරි සාපේක්ෂ දෙයක්, රිලේටිව් දෙයක් තොරතුරු කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ දරන තනතුරු අනුව ගන්න තීරණයේ මට්ටම අනුව කෙනෙකුට තොරතුරු කෙනෙකුට දත්ත වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට දත්ත තව කෙනෙකුට තොරතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඔළුවේ ඔයාලා තියාගන්න මේ අදහස් ටික. That is the nature of information and data. ඉතින් දත්ත සහ තොරතුරු වල ස්වභාවය ඕක තමයි. හරියටම ලේබල් ගහලා මෙවුව දත්ත මේවා මේ data මේවා information කියලා කියන්න බෑ. But according to that situation we can recognize data and information. අපිට ඒ අවස්ථාව අනුව ඒ සිදුවීම අනුව දත්ත සහ තොරතුරු හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ ඩයග්‍රෑම්ස් දෙක ඔයගොල්ලෝ ඇඳ ගන්න ඕන ඔයාලගේ අර nature of information කියන කොටසේ. හරි. ඒක ඇඳ ගන්න පොඩි වෙලාවක් දෙන්න විනාඩියක්. හරි.
Okay. Let's go back to the tute. So tute එකේ මෙතන තමයි මම මේ දෙක අඳින්න කිව්වේ. Then we know the main tool that we use to convert data into information is the computer. And computer is not only important to convert data into information, it is also used to store data and information and also retrieve when we want. එතකොට පරිගණකය කියන එක එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එක අපි මේ data input කරලා process කරගන්න output එක විදිහට information ගන්න විතරක් නෙමෙයි අපි පරිගණකය පාවිච්චි කරනවා මේ store and retrieve කරන්න data. ඒ කියන්නේ දත්ත සහ තොරතුරු දෙකම ගබඩා කරන්නත් නැවත ලබා ගන්නත් පාවිච්චි කරනවා. පස්සේ process කරන ඒවාත් තියෙනවානේ. කාලයක් තිස්සේ දත්ත එකතු කරලා. ඒ නැතත් අපි දත්ත සහ තොරතුරු ඕනනම් අපිට store කරන්නයි ආපහු ගන්නයි පුළුවන්. So computers perform input, process, output, store and retrieve functions for both data and information. I think it's a machine, we know that. A computer is an electronic machine which take data as inputs and then process data into information. ඉතින් සරලවම ගත්තොත් පරිගණකයක් යනු දත්ත ආදානය කර ඒ තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න මෙතන මේ ඩිෆිනිෂන් එක සහ මේ රූප සටහන අඳගන්න. මේ රූප සටහනේ කොටස් ටික නම් කරගන්න. ඉතින් ස්පීඩ් කියන්නේ වේගය, accurate කියන්නේ නිර්වද්‍යතාවය, Sir. Sir. ඔව්. Sir, versatile කියන්නේ මොකද්ද? versatile කියන්නේ බහුකාර්ය බව. බහුකාර්යය කියලා කියන්නේ මේ අර ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් එහෙම මේ දැන් අපිට කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්නේ එක මැෂින් එකක් තමයි. එකම තනි මැෂින් එකක්. නමුත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර්ස් මේ විවිධ වැඩ සඳහා. කියන්නේ විවිධ කටයුතු සඳහා එකක් same කම්පියුටර් එකම ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ Word document එක process කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ කම්පියුටර් එකම යූස් කරන්න පුළුවන් මොනවටද මේ අපි ගත්තොත් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ වෙබ් බ්‍රවුසින් වලට එනිසා ඒක බහුකාර්ය බව කියලා තමයි අපි හඳුනගන්නේ. Versatility. Because not many other devices, there are a lot of machines, you know, rice cookers, you know, ඒ වගේ machines ගොඩක් තියෙනවානේ, but those machines are not versatile that much. ඒ කියන්නේ machines ගොඩක් versatile නෑ. මේ computer එක එහෙම versatile වෙන machine එකක්.
Okay, why efficiency is not a characteristic of a computer? My efficiency දාලා නැද්ද ඒකේ? හරි. efficiency දාන්න ඕනේ ඒකට. මොකද efficiency කාර්යක්ෂමභාවයත් character එකක් තමයි. මම මෙතන මිස් වෙන්නේ නැති. efficiency. හා. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් දාන්න. මේක වදින්නේ. Okay, efficiency is also recognized as a characteristic of a computer. So efficiency කියලා කියන්නේ කාර්යක්ෂමභාවය. ඒ කියන්නේ අඩු කාලයකින් වැඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට store and retrieve කියන්නේ ගබඩා කිරීම සහ නැවත ලබා ගැනීම. ගබඩා කිරීම සහ නැවත ලබා ගැනීම තමයි store and retrieve කියන්නේ. ඉතින් මේ ටික ලියලා ඉවරයිනේ. ඒතර අපි ඊළඟ එකට යමු. Because we know if we consider computer system පරගණක පද්ධතියක් හිතුවොත් there are a lot of hardware components like input devices, output devices, processing devices, and storage and memory devices. ඒත් අපි පරිගණක ගැන හිතුවොත් මේ පරිගණකවල ගොඩක් මේ වර්ග තියෙනවා. මේ එකක් inputs, එහෙම නැත්නම් මේ ආදාන උපාංග, නැත්නම් ඊට පස්සේ ප්‍රතිදාන උපාංග, ඊට පස්සේ සැකසුම් උපාංග සහ ගබඩා සහ මතක උපාංග කියලා ගොඩක් මේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ inputs ගත්තාම, input devices ගත්තාම මේ වගේ මේ hardware devices වල දැන් අපි කතා කරන්නේ input forms ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ input කරන විදි ගොඩක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ data වල forms ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ඔක්කොටම ගැලපෙන්නේ input devices තියෙනවා. So there are different types of forms of data. To get all these different types of data we have input devices. ඉතින් මේක textbook එක කියව ගන්න. මේ devices වල වැඩි විස්තරයකට අපි මේ ටික මම හිතන්නේ කතා කරා කලින් ටිකක්. මොකද මේක එච්චර අමාරු කොටසක් නෙමෙයි. ඒතර text input devices පාට එහෙම නැත්නම් අක්ෂර input කරන්න තියෙන අපිට keyboard එක. අක්ෂර විතරක් නෙමෙයි අතරම symbols ඒ ඔක්කොම numbers ඒ ඔක්කොටම අපිට keyboard එක තියෙනවා. Then pointing devices කියන්නේ දක්වන කියන එක. ඒතකොට දක්වනයක් කියලා කියන්නේ mouse pointer එක handle කරන devices. So the pointing devices දක්වන ඒකට අපි කියන්නේ mouse, touchpad, trackball, touch screen, joystick, light pen, drawing pads වගේ ඒවා. ඒතර mouse අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඉදිනදා පාවිච්චි කරන mouse එක, music එක. So the touchpad is usually used in laptop computers. ස්පර්ශ pad එක. trackball එක අද වෙනකොට දකින්නේ නැහැ. trackball එක කියන්නේ පොඩි බෝල් එකක් කරගන්න තිබුණේ. touch screens තියෙනවා, ස්පර්ශ තීර තියෙනවා. joystick කියලා කියන්නේ මෙහෙයුම් යෂ්ටිය. ඒතර light pens කියන්නේ ආලෝක පෑන. ඒකත් ටිකක් පරණයි දැන් මම හිතන්නේ light pens උත් වැඩිය නෑ. ඒක තිරේ අඳින්න පුළුවන් light pen එකකින්. they were not drawing pads තියෙනවනේ. drawing pads නැත්නම් graphic tablets තියෙනවා. එතකොට drawing pad වලට එහෙමනම් මම දන්නේ සිංහල නමක් තියනවද කියලා මොකක් හරි. එතකොට text input devices මොකද drawing pad කොහමද අච්චු පොතේ තියෙන එකකුත් නෙමෙයි. ඒක නිසා ලොකු ගැටලුවක් කරගන්න එපා. එතකොට මේ input devices වලට අමතරව text input කරන්නයි pointing devices වලටයි අමතරව දක්වන වලටයි අමතරව we have video input devices. එතකොට දෘශ්‍ය එහෙම නැත්නම් දෘශ්‍ය ආදාන උපක්‍රම තියෙනවා. CCTV, web camera සහ digital camera. එතකොට closed circuit television cameras CCTV කියන්නේ පිය වූ පරිපත රූපවාහිනී කැමරා. අච්චුපතේ තියෙනවා දිග නම ඒක පාඩම් කරගන්න විස්තරෙත් එක්ක. CCTV මේක නිකන් short note එකක් වගේ use කරන්න. හරි. web cameras තියෙනවා. web camera ගැනත් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඕන තරම්. and then digital cameras. ඒතකොට digital camera සංකේත කැමරාවත් ඔයගොල්ලෝ use කරනවා. ඉතින් දැන් වෙනකොට ඒක mobile phone එකේ feature එකක් විදිහට තමයි ගොඩක් digital camera කියන එක
වෙනම නෑ දැන් තියෙනවා නමුත් අපි use කරන අඩුයිනේ right audio inputs audios input කරන්න අපිට microphones තියෙනවා then scanners ඒ කියන්නේ සුපරීක්ෂණ යන්ත්‍ර MICR OMR and OCR magnetic in character recognition optical mark recognition and optical character recognition ඉතර මේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා MICR වලින් කරන්නේ magnetic in character recognition වලින් කරන්නේ checks වල check path වල තියෙන magnetic in code එක කියවලා check වල validation එක නිර්වාදිතතාවය තහවුරු කරනවා optical mark recognition වලින් අර MCQ marks කරන්න පුළුවන් බෝල පාට කළා. ඒතර automatically marks correct ගාන OMR වලට read කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය universities වල එහෙම multiple choice question answers MCQ answers check කරන්න තමයි OMR ගන්නේ. OCR වලට පුළුවන් optical character recognition දැන් මේ print කරලා තියෙන tube එකක් හරි මොකක් හරි document එකක් scan කරලා අපෝ editable format එකකට ගන්න පුළුවන් OCR එකට. So optical character recognition can do that. කියන්නේ text edit කරන්න පුළුවන් විදිහට scan කරන්න පුළුවන්. Magnetic card readers so ATM card වල readers වගේ ඒවා. barcode readers දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. තීරුකේත කියවන. fingerprint scanners ඇඟිලි සලකුණු scanning යන්ත්‍ර ඒවට අපි කියනවා biometric input devices කියලා. ජීවමිතික ආදාන උපාංග. ඊට පස්සේ flat bed scanners කියලා කියන්නේ පැතලි තල සුපරීක්ෂණ යන්ත්‍ර. ඉතින් ඒව තමයි අපි input devices විදිහට පරිගණකයක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට output devices we have three different output devices in computers. One is soft copy output, hard copy output and audio output. එතකොට අපිට පරිගණකවල output ආකාර තුනක් තියෙනවා. ටච් ස්ක්‍රීන් එකත් ඔයාලට අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ මෙතන මම මේ ටච් ස්ක්‍රීන් එක ඉන්පුට් එකක් විදිහට දාලා තියෙන විෂුවල් අවුට්පුට් එකකටත් එතන මොනිටර්ස් වල ටච් ස්ක්‍රීන් මොනිටර් එකක් අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ටච් ස්ක්‍රීන් හරියටම අයිති වෙන්නේ ওই දෙකින් එකකටවත් නෙමෙයි. ඉන්පුට් අවුට්පුට් කියන devices category එකට. ඒ කියන්නේ both input output කියන එක. ආදාන ප්‍රතිදාන දෙකම තියෙන devices තියෙනවා. අනේ device වලින් එකක් තමයි touch screen එක. ස්පර්ශ තිරය. හරි. ඒ වගේම තමයි digital camera එක. දැන් digital camera එකත් input output both එකක්. ඒ කියන්නේ input එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒකේ ඒ දෙකම තියෙනවා. ඒතකොට touch screens, digital cameras ඊට අමතරව ඔයාලට ඕන නම් තව එකක් ගන්න පුළුවන් ඔය CD, DVD, Blu-ray වගේ writer devices. ඕනනම් CD, DVD සහ Blu-ray disc තියෙනවනේ. ඒ Blu-ray disc writers කියන device එක. writers කියන්නේ ඒවා write කරන්න පුළුවන් devices. එතකොට ඒවට read කරන්නත් පුළුවන්, write කරන්නත් පුළුවන්. So මෙන්න මේ වගේ devices ඒවට අපි කියනවා input output දෙකම තියෙන devices කියලා. It's a good question. Input output, both input output facilities are there. ඉතින් what output එකකට monitor එක මම ලියලා තියෙන නිසා විශේෂයෙන් touch pad එක ලියලා නැත්තේ. නමුත් ඉතින් touch screen එක ලියන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි output එකක් විතරකුත් නෙමෙයි, input එකක් විතරකුත් නෙමෙයි. මේ දෙකටත් අයිති වෙනවා. හරියටම නම් අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ category එකට. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. Input output devices I/O IO devices කියලා කියන්නේ. ඒතකොට එකවරම යාලට ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග කියලා අපි කියන්නේ. ඒතකොට touch screen, digital camera, CD, DVD and Blu-ray disc writers, those are known as IO devices. ඒවා input output devices වෙනවා. And so if you consider the output devices, we have visual outputs, the soft copy output, මුදු පිටපත්. ඉතර monitor එක, සංදර්ශකය, project එක, ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. එතනට touch screen ඕනනම් දාගන්නත් පුළුවන්. hard copy output. ඒ කියන්නේ දෘඩ පිටපත්. Usually we take hard copies using printers. අපි printers නැත්නම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරලා තමයි hard copies ගන්න.
ඒ වගේ impact printers and non impact printers තියෙනවා. මම ලබන සතියේ memory devices උත් එක්ක මේ printers ගැන කියලා දෙන්නම්. එතකොට impact printers and non impact printers තියෙනවා. ඝට්ටන සහ ඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කියලා. එතන පොඩි classification එකක් තියෙනවා. අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ කොලේ touch කරන printers සහ කොලේ touch නොකරන printers කියන වර්ග දෙක තියෙනවා. ඒක අච්චුපතේ තියෙන විස්තර පොඩ්ඩක් ඒ ටිකත් බලා ගන්න. ලබන සතියේ අපි ඔය hardware ටික තව ටිකක් මම වැඩිපුර කියලා දෙනවා. Then audio output, speakers, earphones and headphones. The speakers උයි earphones උයි headphones උයි use වෙනවා audio output විදිහට. ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන speakers speaker earphones කියන්නේ මොකක්ද? බණුවද මොකක්ද? එහෙම අච්චුපතේ නමක් තියෙනවා. Audio outputs, hard copy output and soft copy outputs. Those are the three different outputs in a computer. So we need different devices to output them. අපිට මේ different devices ඕනේ මේවා output කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් තේරුම් ගන්න මේ කොහොමද මේවා වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ output වෙන information එන විදිහට තමයි මේ devices හදලා තියෙන්නේ. එතන මේකත් ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තට පස්සේ then we have to move into the processing devices. In computers, in modern computers, we recognize the CPU as the main processing unit or brain of the computer. එතකොට අපි අද වෙනකොට CPU එක එහෙම නැත්නම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය central processing unit එක මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය CPU කියලා ලියලා සිංහල ලියන කට්ටිය මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය කියලා ලියා ගන්න. ඉතින් මේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය පරිගණකයක ප්‍රධානම එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන සැකසුම් කරන ස්ථානය එහෙම නැත්නම් brain එක එහෙම නැත්නම් මොලේ කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා මදර් බෝඩ් එකයි මේන් බෝඩ් එකයි. ඒ කියන්නේ මව් පෝරුව සහ ප්‍රධාන පෝරුව. එතකොට මේ මව් පෝරුව සහ ප්‍රධාන පෝරුව processing වැඩවලට උදව් වෙනවා data එහෙට මෙහෙට අරගෙන ගිහිල්ලා. මම ඒක next week කියලා දෙන්නම් ඒ layout එක. motherboard architecture එක. එතකොට මේ CPU වල computer එක CPU එක කියලා කියන්නේ ඒක brain එක. ඉතින් CPU central processing unit, brain of the computer, then motherboard or mainboard. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය පරිගණක මොළය තමයි CPU කියලා කියන්නේ. motherboard එකට මව් පූර්ව ඒ වගේම ප්‍රධාන පරිපත පූර්ව කියලාත් කියනවා. ඊට පස්සේ in computing you need a lot of memory devices to make the data processing task. එතකොට data processing කියන එක සාර්ථක කරගන්න පරිගණකවල විශාල බතක ආකාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වෙන විවිධ වර්ගයේ මතක අවශ්‍ය වෙනවා. So we need different types of memory in order to make the computer in order to work in a computer. In order to function a computer, we need a lot of memory types. The commonly hammer data store කරගන්න පුළුවන් තැනක්ම memory එකක් කියලා හිතුවොත්. If we consider all the devices which can store data as memory, all of these devices can hold 1 and zeros in some manner. එතකොට මේ අපි හිතුවොත් පරිගණකයේ සියලුම දත්ත තැන්පත් කරගන්න පුළුවන් ස්ථාන මතක කියලා. මේගොල්ලොන්ගේ විශේෂත්වය තමයි 1 හා බිංදුව 1 and zeros binary values store කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරලා. ඒතර different ඒවා different technologies use කරන්න අපි ඔය ඊළඟ සතියේ බලමු. පළවෙනිම දේ තමයි the CPU can directly access the primary memory devices without help of any other memory device. And the set of memories that the CPU cannot directly access, that CPU has to access those memory via the main memory or RAM. Those memories known as secondary storage medias or secondary storages. So basically you have primary storage or primary memory or
and secondary memory. තොර පරිගණක වල ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාට ප්‍රාථමික මතකය සහ ද්විතීයික මතකය කියලා මතක දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රාථමික සහ ද්විතීයික මතක ගත්තාම හරි ප්‍රාථමික සහ ද්විතීයික මතක ගත්තාම ප්‍රාථමිකයි කියලා කියන්නේ පරිගණකයේ CPU එකට direct access කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ළමන සතිය diagrams කියලා දෙද්දි මම කියලා දෙන්නම් architecture එකේදී. එතකොට storage devices වලදී මේ ගබඩා උපාංගවලදී ආචායන උපාංගවලදී එතනට ආවොහම ඒක අපි ද්විතීයික මතකය කියනවා. මොකද එතනට පරිගණකයේ CPU එකට direct access නැහැ. ඒ කියන්නේ ඍජු ප්‍රවේශය නැහැ. ප්‍රධාන මතකයේ හරහා තමයි pen එක එහෙම තියෙන දත්ත ගන්න වෙන්නේ. So in memory devices අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක නිසා පරිගණක මතකය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ primary memory එකට. නමුත් secondary storages ඒවත් මතකම තමයි. ඉතින් මෙතන memory and storage කියලා තියෙනවා. මතකය සහ ආචායනය. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ කාලීනව මතක තියාගන්න ගන්න ඒවා සහ කෙටි කාලීන පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය ඒවා. එතකොට මේ memory devices primary memory කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒක ප්‍රාථමික මතකය කියලා දාන්නේ සිංහලෙන්. ඒ වගේම මේකට තව නමක් තියෙනවා internal memory. ඒවත් අභ්‍යන්තර මතකය කියලා. දැන් මේ internal කියලා කියන්නේ අර system unit එක අස්සේ තියෙන හින්දා නෙමෙයි. direct access CPU එකට තියෙන නිසා. මොකද system unit එක අස්සේ තමයි hard disk එකක් තියෙන්නේ. hard disk එක අයිති වෙන්නේ නැහැ memory වලට. ඒක අයිති වෙන්නේ secondary වලට. ඒතර primary memory ප්‍රාථමික මතකය, අභ්‍යන්තර මතකය, එකක් තමයි ප්‍රධාන මතකය, main memory. So I will explain about memories and their behaviors in the next week. Main memory ප්‍රධාන මතකය. ඒක වැඩ කරන්නේ RAM හෙවත් random access memory කියන ආකාරයට. So RAM random access memory. Then the ROM read only memory. ඊළඟට තියෙන ROM එක read only memory එක. ඒ කියන්නේ කියවීමට පමණක් ඇති මතකය. read only memory. Then cache memory. Cache memory කියන්නේ වාරක මතකය. එහෙම නැත්නම් නිහිත මතකය. උදේට ප්‍රධාන මතකය පඨන මාත්‍ර මතකය read only memory කියන්නේ. කියවීමට පමණක් ඇති මතකය. ඒක හරියටම වචන වලින් කියන්නේ පඨන මාත්‍ර මතකය. පඨන මාත්‍ර මතකය. cache memory කියන්නේ නිහිත මතකය නැත්නම් වාරක මතකය. ඒතර මේ මතක වර්ග මේ memories computer එක primary memories වෙනවා. So primary memories consist with main memory, ROM and cache memories. ඉතින් එතනින් එහාට යනකොට ද්විතීයික permanent storage devices. So if you look at the storage devices ආචායන උපාංග අතන මෙතන මම මතක සහ ආචායන උපාංග කියලා තියෙන එකයි. So storage කියන්නේ memory තමයි ඉතින්. But the basic but the priority is to keep data permanently for longer time. අපි යාලට ද්විතීයික මතකය කියනවා auxiliary memory කියලා කියනවා. auxiliary memory කියලා කියන්නේ සහායක මතකය and external memory කියලා කියනවා. තව වචනයක් මට මතක් වුණා. අපි යාලට සාමාන්‍යයෙන් backup memory කියලාත් කියනවා. backup කරගන්න පාවිච්චි කරන memory backup memory කියලාත් කියනවා. So backup memory උපස්ත මතකය secondary memory ද්විතීයික මතකය auxiliary memory සහායක මතකය external memory බාහිර මතකය. So we have three different technologies to use as secondary memories. First one is the magnetic media devices. චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග magnetic media devices. Then optical media devices. ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග optical media devices. Then solid state media devices. ඝන තත්ත්වයේ මාධ්‍ය උපාංග එතකොට magnetic කියන්නේ චුම්බක බලය පාවිච්චි කරනවා data store කරන්න. optical media වල CD DVD Blu-ray disc වල laser beam එකක් use කරලා තමයි data read write කරන්නේ. ඊට පස්සේ solid state media devices වල in solid state media devices you use
electrons අපි ඒවා වැඩ කරන හැටි මම ලබන සතිය කියන electrons කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හිර කරලා තමයි එයාලා පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒවා එතකොට කැරකෙන මේ laser beams ගහන කැරකෙන devices නෑ. magnetic වලටත් motor වගේ කැරකෙනව නෑ. hard disk එහෙම කැරකෙනවනේ, CD DVD කැරකෙනවනේ. So no any moving mechanical parts, they are just like giant pen drives. අර ලොකු pen drive වගේ තමයි මේවා. pen drive අයිති වෙන්නේ මේවටම තමයි. ඔය SSD ම එනවා hard disk. ඒවා ලොකු sizes වලින් එන්නේ. ඒතර මේගොල්ලෝ chip එකක්. මෙයාලා ගාව තියෙන chip එකක්, no moving parts, use electricity and electrons to store data. So you have magnetic media devices, optical media devices and solid state media devices to store data in the secondary storage devices. දැන් මේ devices මොනවද? ඒ වගේ උදාහරණ අපි ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා මේක ලියා ගන්න. හරිද? මේ දෙක ලියා ගන්න. ඒතර සිංහලෙන් ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම කියනවා මේ තියෙන ප්‍රධාන මතකය. මේ තියෙන RAM ඒ කියන්නේ අහඹු ප්‍රවේශ මතකය. ප්‍රධාන මතකය, අහඹු ප්‍රවේශ මතකය. ආත්මික මතකය, අභ්‍යන්තර මතකය. හරි? ඊට පස්සේ ROM පටන මාත්‍ර මතකය. cache memory නිහිත මතකය. දැන් මේවෙන් වෙන වැඩේ මේවා ඕන වෙන්නේ කියන එක අපි next week බලමු. හරි? එක පොඩේ ලියන්න ගියොත් පැටලෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උපස්ත මතකය, backup memory. ද්විතීක මතකය තමයි ප්‍රධානම. auxiliary memory සහායක ආචාර්ය, සහායක මතකය. external storage කියනත් පුළුවන් external memory. අතන මේවත් memory තමයි. ඉතින් හරි storage කියන නම use කරනවා අපි. මේවට storage කියන නම use කරන්නේ නැහැ. ඒවා computer memory ම තමයි. external memory බාහිර මතකය. බාහිර ආචාර්ය නැත්තම්. magnetic media devices කියන්නේ චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග. ඊට පස්සේ optical media devices කියන්නේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග. ඊට පස්සේ solid state media devices කියන්නේ ඝන තත්ත්වයේ උපාංග. So then we have to study about von Neumann architecture. In von Neumann architecture, so ඒකට von Neumann architecture කියන්නේ මෙහෙම එකක්. It's not in your textbook. දැන් ඔයාගේ textbook එකේ von Neumann architecture කියලා එකක් නැහැ. von Neumann architecture කියන්නේ මෙහෙම Dr. von Neumann තමයි මේ modern computer architecture එක ඉදිරිපත් කරේ. ඒතර එයාගේ මේ architecture එක තමයි අද වෙනකන් වෙනස්කම් වෙවි එන්නේ. Because if you look at your history part, computing history part on your book, you will see in first computer generations, within the first computer generations, a scientist introduced a concept known as stored program concept. කියන්නේ පළවෙනි පරිගණක පරම්පරාව අතරතුරේදීම පරිගණක විද්‍යාඥයෝ ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමවේදයක් ගබඩා පරිගණක වැඩසටහන් සංකල්පය කියලා. stored program concept. ඒකේ තේරුම තමයි මේ RAM එකක් හදලා programs, data, instructions ඒව ඔක්කොම RAM එකේ ගබඩා කරලා information උත් ඒකේ තමයි ගබඩා වෙන්නේ. ඒක ප්‍රධාන මතකේ තමයි. ඒකෙම ගබඩා කරලා එතනින් CPU එකට අරගෙන process කරලා නැවත ආපහු ප්‍රධාන මතකයට යවලා අනිකුත් device use කරන ක්‍රමවේදය. එතකොට මෙතන ප්‍රධාන මතකය කියන එක පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වයට වැදගත්. So in this design you have a main memory, so it is known as stored program concept. ඉතින් මේකේ අපි බැලුවොත් එහෙම පොඩි diagram එකක් ඇඳ ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම diagram එකක් ඇඳ ගන්න. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ යාට මෙන්න මෙහෙම කොටස් තුනක් තියෙනවානේ. එකක් එකක් you have the main memory. You have the main memory for your computer. ඒතර පරිගණකයට ඔයාලට main memory එකක් තියෙනවා. නේද? හරිද? main memory එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට තියෙනවා input එකක්. ඒතර අපි ගත්තොත් මේ විදිහට input තියෙනවා. main memory තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට output තියෙනවා. input, main memory and output. අපි හිතුවොත් අපිට
inputs තියෙනවා අපේ computer එකට input devices තියෙනවා ආදාන උපාංග තියෙනවා ප්‍රතිදාන උපාංග තියෙනවා ඒ වගේම ප්‍රධාන මතකය තියෙනවා main memory එක තියෙනවා so also you have another type of memory known as secondary memory then also you have your brain of the computer it is known as the CPU එතකොට ඊළඟට ඔයාලට CPU එකත් computer එකේ තියෙනවා so inside the CPU you also have three different small components known as control unit ALU and registers control unit ALU and registers එතකොට අපේ මේ පරිගණකයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආදාන උපාංග තියෙනවා ඊට පස්සේ ප්‍රතිදාන උපාංග තියෙනවා ඊට පස්සේ CPU එක මධ්‍ය සැකසුම් මේකකයේ තියෙනවා ඊට පස්සේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග තියෙනවා හරිද ද්විතීයික ආචායන උපාංග කියලා කියන්නේ මේ secondary storage devices තියෙනවා එතකොට මේ තියෙන CPU එකයි හරි ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ input devices මේ තියෙන output devices so this is the main memory main memory එකටම ඇත්තටම අපි වැඩිපුරම use වෙන නම තමයි RAM කියන එක. RAM කියන්නේ main memory එක තමයි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා secondary memories ටික. කියන්නේ අපේ storages. හරි. දැන් මේගොල්ලෝ මෙහෙම ඉන්නවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පරිගණකයක් ඇතුලේ control unit එකක් ඉන්නවා. CPU එක ඇතුලේ තියෙන එක කොටසක් තමයි control unit එක. අනිත් එක ALU arithmetic and logic unit එක. අනිත් එක memory registers. So the registers are also tiny memory devices, very small memory devices. ALU is the actual processing station of the CPU computer CPU. The CPU එක තියෙන ප්‍රධාන සැකසුම් පද්ධතිය තමයි මේ control unit එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ALU එක කියලා කියන්නේ arithmetic and logic unit එක. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ අංක ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකය. ඒතර registers කියලා කියන්නේ මේ කුඩා මතක ඒකක සෙට් එකක්. ඒ registers ඇත්තටම CPU එක අස්සේ තියෙන්නේ. මම මේකේ කොහොමද මේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ කියලා දෙන්න. දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකක් රූප සටහනකින් මේ ආකිටෙක්චර් එක පෙන්වන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට අඳ ගන්න පුළුවන්. මේ software එක මොකක්ද කියලා අහලා තියෙන්නේ. මම මේ නිකන් මේ open වෙලා තිබ්බ හින්දා මේක use කරේ. මේ this is Photoshop CC. හරිද? 2016 මම හිතන්නේ. Photoshop Pro. හරි. හරි Photoshop කියන්නේ Adobe Photoshop ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර graphic වැඩවලට එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ input device වල ඉඳන් මොකද වෙන්නේ? So you use your input devices to send data to your computer. ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලගේ input devices පාවිච්චි කරන්න computers වලට data යවා ගන්න. නේද? ඒ නිසා main memory එකට data සහ instructions යවා ගන්න. ඒත් අපි මේක your input devices will send data and information, data and instructions to the main memory. Then also your output devices can take those information from the main memory. If you want to save, then what save karanna ඕන නම්
හරිද සේව් කරන්න ඕන නම් ඔයාට ඒකත් මේන් මෙමරි එකෙන් සෙකන්ඩරි මෙමරි එකට යවන්න පුළුවන් ඒ වගේම සෙකන්ඩරි මෙමරි එකේ සේව් වෙලා තියෙන එකක් ආයෙ එඩිට් කරන්න ගන්න ඕන නම් අපව ගන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාගේ වීඩියෝ කැමරා එකකින් data ටික අරගෙන සේව් කරනවා hard disk එකේ. ඒතර ඒක main memory එකට ගිහලා main memory එක හරහා secondary memory එකට යනවා save වෙනවා. හැබැයි අපි edit කරනකොට ඒවා CPU එකට යවන්න ඕනේ. එහෙම යවදී එතනින් registers වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ registers මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඒවා ALU එකට යවනවා හදන්න. ඇත්තටම processing වෙන්නේ ALU එකේ. So the ALU is the only device or the place that you can process your data. ඒතර ALU එකට විතරයි ළමයි data process කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ යවන data ALU එකට තමයි process වෙන්නේ යන්නේ registers වල ඉඳන්. So registers වල කතන්දරය ගත්තොත් the meaning of registers they are tiny memory devices which we use to speed up the process. එතකොට registers කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම කුඩා memory devices ටිකක්. අපි ඒක use කරන්නේ මේ process එක speed කරගන්න. මොකද main memory එක නම් ඔයාලට පේනවා ALU එකට දුරක් තියෙනවානේ. එතකොට registers වල පුරව ගන්නවා ටිකක්. registers වල පුරව ගත්තාම ඊළඟට ALU එකට ඕනෙවට ටක් ගාලා දෙන්න පුළුවන් registers තියෙන CPU එක අස්සේ හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕනෙව registers වලට දානවා. registers වලින් ALU එකට දානවා. ටක් ගාලා ALU එක හරි පොඩි ඉඩක් තියෙන ALU එකේ. ඒතර ALU එක හිස් කරගන්න ALU එකේ තියෙන data ටක් ගාලා registers වලට හදලා ඉවර කරලා දානවා. ඒ නිසා මේකෙදි ඔයාට අනිත් පැත්තට ඊතලයකුත් ආයෙ වදිනවා. registers වල ඉඳන් ALU එකේ ඉඳන් registers වලට එන processed information processed data වලට. ඊට පස්සේ ඒක ආපහු main memory එකට එනවා. register වල තියාගන්න main memory එකට එවන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔතන ඔයාලට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ registers ගොඩක් තියෙනවා. ALU එකට යන පැත්තටත් data යවන්නත් තියෙනවා. ALU එකෙන් එන පැත්තටත් registers තියෙනවා. So, and also you can see the main memory has a bigger role in your computer design. මේ architecture එකේ main memory එකට ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් main memory එකේ ධාරිතාවය වැඩි වෙන තරමට හොඳයි. එකයි කට්ටිය ගේම් ගහන්නෙම ලොකු RAM සයි කරගන්න. එතකොට දැන් මෙතන අනිත් කාරණේ මේ right මෙහෙම ගියා මේ නිල් පාටින් එතකොට පෙන්වන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලා ලිව්වොත් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් data and instruction flow data and instruction flow දත්ත සහ උපදෙස් ගලණය. එතකොට දත්ත සහ උපදෙස් කියන්නේ මොනවද? දත්ත නම් දන්නවා මොනවද මේ instructions කියන්නේ එතකොට. data and instruction flow. එතකොට දත්ත සහ උපදෙස් ගලණය. උපදෙස් කියන්නේ දැන් ඔයාගේ mouse වලින් mouse keyboard inputs ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලෝ යවන්නේ input devices හරහානේ keyboard instructions. ඉතින් ඒවා ඊට පස්සේ hard disk එකේ තියෙන software වලින් එන instruction hard disk එකේ තියෙන software main memory එකට copy කරලා ඒකෙන් යන instructions. So all the instructions and data goes to flow like this. Input ඉඳන් main memory එකට එක one way main memory ඉඳන් output වලට one way අනිත් ඒවා two ways තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන සම්බන්ධ නොවුණු එක උපාංගයක් තියෙනවා CPU එක අස්සේ තියෙන control unit එක. So CPU has three different parts, three main parts known as control unit, arithmetic and logic unit and registers. So CPU එක computer එකේ brain එක හැදිලා තියෙන්නේ ඔය control unit එකයි arithmetic and logic unit එකයි registers උ එකතු කරගෙන. ඉතින් මෙතනින් මේ control unit එකට පුළුවන් අනිකුත් ඔක්කොම devices වලට instruction messages යවන්න. අපි මේ messages වලට කියනවා control signals එහෙම නැත්නම් command signals කියලා. So the CPU sends command signals to all the devices of the computer. CPU sends command signals to all the devices of the computer.
it sends command signals to the ALU, and then it sends command signals sorry, to the registers, even to the registers. Also it sends command signals to the input devices, and also it sends command signals to the output devices, and also main memory. It sends command signals to the main memory, and also it sends command signals to the storage devices. तर අපි හිතුවොත් storages devices වලටත් command signals යවනවා CPU එක. එතකොට මේ කඩඉරි වලින් කියන්නේ dotted lines, those dotted lines represent the command signal flow. එතකොට command instruction දෙකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොන හරි print කරන්න කියලා print button එකක් ඔබන එක instruction එකක් උපදෙසක්. හැබැයි මේ instruction එක command එකක් කරලා අනිකුත් device වලට යවන්නේ CPU එක. එතකොට මෙතන අපි පොඩි ඊතලයක් දාගමු. ඊතල හිසක් නැති වේද? So we will put the arrowhead. Yeah, I need to put arrowhead here, and I need to put an arrowhead here. ඉතින් මෙතන මම arrowhead එකක් දානවා. හරි ඊට පස්සේ කයින් කළ මේක කොහොමද අපි I need an arrowhead to here, and here. So you can recognize that the control unit controls each and every device of the computer. එතකොට control unit එක ඔයාලට පේනවා computer එකේ තියෙන හැම device එකක්ම control කරනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි main memory එකේ යම්කිසි මොහොතක process වෙන data, process වෙන්න ගෙනියන data ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් instructions, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් information කියන ඔක්කොම main memory එකේ යම්කිසි මොහොතක තියෙන්න පුළුවන්. So this main memory will contain data, information, and all the instructions as well. එතකොට මේක basically අපි කියනවා පරිගණකයක basic concept එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ මොකද්ද a common basic architecture of a computer කියලා. modern computer එක මූලික නිර්මිතිය. හරිද? ඒකට basic architecture එක computer එක අපිට මේ විදිහට diagram එකකින් පෙන්වන්න පුළුවන්. එතන මේ red color lines, dotted lines ඇවිල්ලා යාලා
මොන flow එකද command flow එක. So it is the command flow of the computer. අපි යවන instructions උයි instructions ටික උපදෙස් සහ softwares වලින් එන instructions වැඩ කරන command එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ control unit එක. So this is how a typical computer works. මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයක් වැඩ කරන්නේ. එතකොට මම මේකේ diagram එකක් ඔයාලට JPG එකක් save කරලා upload කරන්නම්. modern computer design කියලා JPG එකක් මම upload කරන්නම් ඔයාලගේ group එකට. So these are the concepts that I wanted to discuss today. Then you need to draw that diagram in this space. හරි දැන් ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ 10 වසරේ textbook එකේ first lesson එක කියව ගන්න හොඳට. ඊට පස්සේ second lesson එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම කියව ගන්න. එතකොට අද කරපු ටිකයි next week ටිකයි කරලා අපි අර questions ටික discuss කරද්දී ඔයාලට first and second lessons වල ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. At the moment we are discussing about third lesson. අපි මේ වෙලාවේ තුන්වෙනි පාඩම පන්ති වල කතා කරගෙන යනවා. ඒත් අපිට ඉක්මනට එකත් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම වුණොත් අපිට first second third lessons ඉවර කරගන්න පුළුවන් මාසයක් වගේ ඇතුළත. So ඊට පස්සේ අපිට හතරවෙනි පාඩමට යන්න පුළුවන්. So that's all for today. එතකොට අදට එච්චරයි අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි අද මේ ටියුට් එක complete කරේ. ඊළඟ සතියේත් අපි මේ ටියුට් එකේ ඉතුරු ටිකයි මම අර කියපු hardware memory types ගැන පොඩ්ඩක් නැවත කියලා දෙනවා. එතකොට මේ diagram එක ඇඳගන්න ආපහු පාරක් මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඔක්කොම ටික study කරලා. එතකොට සිංහල medium එකෙත් ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. මේ von Neumann කියන වචනේ අච්චු පොතේ නෑ. ඒ නිසා නූතන පරිගණක ආකෘතිය නැත්නම් නිර්මිතිය කියලා ලියාගන්න මාතෘකාවක්. හරි? Right. Then good night all of you.